नमस्कार श्रोता बंधु मु विजय सरकार आपको स्वागत जन आरंभ कर जगन्नाथ लीला आज कार्यक्रम आज आम आलोचना करिया भगवान दत्तात्रेय 24 गुरु किए। भगवान दत्त केबे काठू कर्ण मंत्र नहीं नहांती बोली कहउचंती आ से कहउचंती आत्मा ही सबुठु बड़ गुरु आत्माठू ही आमको बहुत किसी शिक्षा दरकार अच्छी किंतु तथापि से जहा देखिथिले अन्य जगार जीवन काल रे आउ सेठू से जहाँ शिक्षा पाई से शिक्षा को ही सी गुरु रूपे ग्रहण कले। से दिने माने जो भी से जाती जिते भी जाती जहाँ देखी दिखती से पक्षीटे हो पशुटे हो कौन सी जिनस हो सूर्य हो चंद्र हो तारा हो किसी भी हो तांकठू से किसी ना किसी ज्ञान पाई जाती। अच्छा सेमिति से तांकर 24 जन गुरु करछंती। अच्छा सबुठ प्रथमे सी कर पृथ्वी को गुरु कहीं से पृथ्वी को गुरु कले पृथ्वी ठू से कौन शिखिले पृथ्वी ठू शिखिले से क्षमा शिखिले आ परोपकार धर्म शिखिले। अच्छा पृथ्वी को आपण जिते भी खोलतु जिते भी कष्ट दिंतु जहाँ भी करूँ से सब क्षमा ही करती से शिखिले गोटे मनीष सब क्षमाशील होगा दरकार बा गोटे साधु स्पेशली साधु मान यहाँ अच्छी साधु सब क्षमाशील होगा दरकार बा परोपकारी होगा दरकार समस्त से उपकार जमी कर। अच्छा तापर से जलठू कौन शिखिले सब जल को अनेक रोते चारिआडे बुलूले जलठू से कौन शिखिले स्वच्छता से शिखिले स्वच्छता शिखिले और माधुर्यता शिखिले बहुत माधुर्य पानीर बहुत माधुर्य अच्छी से शिखिले जलठू स्वच्छता और माधुर्यता आउ से अग्निठू कौन शिखिले जो अग्नि को देखिले सपोज गोटे चुली रे किसी काठ पड़ी से काठ ही पोड़गले चुलीटा लिभि जाए से देखु सब देखती जे से कहते पेटरे जी जगह अच्छे से ही खाद्य आमको ग्रहण करिया दरकार तापर आम सेठू चल जावा दरकार से सेमिति कहते पेट ही तांकर पात्र से कौन सी जिनस सेव करिया को कहना से अग्निठू शिखिले पेट ही तांकर पात्र बोली। अच्छा तापर से वायु सब अनुभव करते वायुठू से कौन शिखिले निरंतर बही चलवा बा गोटे जगह जमा रही हाँ आउ से वायु केतबेले भी गोटे जगह रुहेनि सब बही चले से गुरु मैंने साधु मैंने गोटे जगह केबे भी रुहंतिनी से माने आगु आगु माड़ी चलती आउ अटैचमेंट रे कौन से गोटे जगह रही जाती सी वायुठू या शिखिले से आकाशठू कौन शिखिले आकाश सब से देखती आकाश रु से शिक्षा को पाइले असंगता असंगता माने आकाश भितर आपण देखिपारे केते तारा केते मेघ केते ग्रह उपग्रह सबू अच्छी किंतु कहा सहित आकाश मिसिकी रोनी समस्त आकाश भितर अछंती किंतु आकाश का सहित मिसिकी रोनी से असंग होइकी रहिबा को से शिखिले काटू ना आकाश ठू शिखिले हैला व्याप्ति मध्य थाए आकाश रो बहुत बड़ मध्य आ से कहते आत्मा ही होची बहुत बड़ व्याप्त आउ निजको आत्मा भली फील करिया कथा निजको आकाश भली फील करिया कथा से आकाश बोली से आकाश ठू शिखिले व्याप्ति आउ असंगता। अच्छा तापर से चंद्र ठू कौन शिखिले आम जो चंद्र को देखुचु से चंद्र कमी जाए आउ बढ़ी जाए किंतु एक्चुअली चंद्र कमेनि कि बढ़ेनि पृथ्वी छाई ता ऊपर पड़े तो सेमती देखा जाए से से पूर्णता शिखिले चंद्रमाठू सबुबले से पूर्ण होइकी थाए से चंद्रमाठू पूर्णता शिखिले निजको आत्मा भावी पूर्णता भाविक रहा कथा। तापर से सूर्यठू कौन शिखिले सूर्यठू से शिखिले सूर्य सब बेले समुद्र हो नदी हो कौ जगह जलाशय अच्छे से पानी से ग्रहण करे पानी ग्रहण कर निज पाखे रखेनी पुणी जो जगह पानी दरकार था सेठी से दे दिए से कौन सी जिनस को निज पाखे रखा उचित नुहे बरंच परोपकार निज जीवन को व्यवहार करदेवा उचित जहाँ को दरकार ताकू नहीं कि पानी दे दिए और पानी आउ गोटे मध्य कर्म करथाए बा सूर्य अन्य कर्म करथाए से देखेनी ये जगह पानी अच्छी कि खाल अच्छी कि ढीप अच्छी कोठी से सब जगह समान परिमाण रे से वर्षे दी की जाए
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରିବା ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆରେ ତାର ଅଛି ତାକୁ ଦେବାନି, ତାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା। ଯାହାର ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ କିଛି କିଛି ଦେଇଦେବା ଉଚିତ ନା, ତାକୁ ବି ତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେହି ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ତା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ବି କିଛି ଦେବାନି, ଗିଫ୍ଟ ଦେବାନି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ବୋଲି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲେ। ତାପରେ ସେ କପୋତଠୁ କଣ ଶିଖିଲେ? କପୋତ ମାନେ ହଉଛି ପାରା। ପାରାଠୁ ସେ ଶିଖିଲେ ସ୍ନେହରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। କେମିତି ପଡ଼େ ନା, ଗୋଟେ ପାରା ଦେଖିଲେ, 2 ଜଣ ପାରା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାରା ଚିଆଁ ଥିଲା ବା ପାରାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା। ପାରାର ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ଜାଲ ବିଛେଇକି ରଖିଥିଲେ କିଛି ଲୋକ, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଥିରୁ ସେ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାରା ଭାବିଲା ଯେ ମୋର ପିଲା ଗୁଡ଼ା ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି, ମୋ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ତ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଉ ଏଥିରୁ ବାହାରି ପାରିବିନି, ଖାଲି ନିଜର ସ୍ନେହ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସେଠୁ ନିଜେ ବି ବାହାରି ପାରିଲାନି, ପିଲାକୁ ବି ବାହାର କରିପାରିଲାନି। ସେ ଜାଣିଛି ଏ ଜାଲ ଭିତରେ ମୁଁ ବାହାରି ପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପାରା, ଅନ୍ୟ ଏକ ପାରା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଅ ପାରା ଗୋଟେ, ଝିଅ ପାରା ଗୋଟେ ଥିଲା। ଝିଅ ପାରା ତ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପୁଅ ପାରା ବି ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଇ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ହେଉଛି। ସେ ବି ଜାଣିଛି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଗଲେ ଆଉ ବାହାରି ପାରିବିନି, ତଥାପି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଗଲା, ପିଲା ତ ଗଲା, ମୁଁ ବି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଜନିତ ସେମାନେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ, ସିଏ ବି ଯାଇକି ସେଠି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନେହ ହିଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, କଷ୍ଟର କାରଣ ବୋଲି ସିଏ ଜାଣିପାରିଲେ କପୋତଠୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ ଆଉ କାହାଠୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ଅଜଗରଠୁ ସେ ଶିଖିଲେ। ଅଜଗରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବନେଇଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଅଜଗର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି ବା ତା ପାଖରେ ଆସୁଛି ସେ ଖାଇ ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା କରି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସନ୍ତୋଷ ଭାବଟା ସେ ଶିଖିଲେ ଅଜଗରଠୁ। ସେ ସିନ୍ଧୁଠୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ଏତେ ପ୍ରକାର, ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ଏତେ ନଦୀ ଆସିକି ସିନ୍ଧୁରେ ପଡୁଛି, ଆଉ ସିନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଫୁଲିକି ଫାଟି ଯାଉନି, ବା ତାର ଯୋଉ ପରିଧି ଅଛି ସେ ପରିଧିକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରୁନି। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଆସୁ, ସମ୍ପତ୍ତି ଆସୁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସୁ, ଆମେ ଫୁଲିକି ଫାଟି ଯିବାନି। ଯେତେ ଆମେ ଫୁଲିବା, ଯେତେ ଆମେ ଫାଟିବା, ସେଇଗୁଡା ହିଁ ହଉଛି ଖରାପ। ଅଭିମାନରେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସୀମା ରଖିବା କଥା, ସେ ସୀମା ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ରହିବା କଥା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ କିଛି ଆସୁଛି, ତା ବୋଲି କଣ ଆମେ ଅଭିମାନ କରିବା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ ପତଙ୍ଗଠୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ପତଙ୍ଗ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ରୂପରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ରୂପରେ, ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଅଗ୍ନି, ସେ ରୂପ ଦେଖିକି ସିଆଡେ ମାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ହେଇକି ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରୂପରେ ଆମେ ମୋହିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପତଙ୍ଗଠୁ ସେ ଶିଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତାପରେ ଭ୍ରମରରୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ଭ୍ରମରରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ଭ୍ରମର କଣ କରେ? ଭ୍ରମର କଣ କରେ? ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଥାଏ ସେଥିରେ ଆସିକି ବସିଯାଏ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଫୁଟିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଭ୍ରମର ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ବସିଯାଏ ସେଣ୍ଟ ଶୁଙ୍ଘିବ ବୋଲି ବା ମହୁ ଖାଇବ ବୋଲି। ଆଉ ସିଏ ବନ୍ଦ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ସିଏ ଏତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେଣ୍ଟ ଶୁଙ୍ଗୁ ଶୁଙ୍ଗୁ, ସେ ସେଠୁ ବାହାରେନି, ସେ ଶୁଙ୍ଗୁଥାଏ, ତା ଭିତରେ ରହିକି ସେ ମରିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭ୍ରମରରୁ ଏଇ ଗୁଣଟା ଶିଖିଲେ ଯେ ସେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବା ନିଜର ଲୋଭ ପ୍ରତି ଏତେଟା ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ନିଜର ବାସନାକୁ ବା ନିଜର ଆମର ଯୋଉ ବାସନା ଅଛି, କାମନା ବାସନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ସେ ଭ୍ରମଠୁ ଏଇ କଥା ଶିଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ମଧୁମକ୍ଷୀ ବା ମହୁମାଛିକୁ ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଠୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ସେ ଯେତେ ମହୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା କରୁଛି ବା ଏତେ ପରିଶ୍ରମରେ ଘର ତିଆରି କରୁଛି, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନି। ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଠୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି, ତା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛି।
କିନ୍ତୁ ସିଏ ଶିଖିଲେ ଏଥିରୁ ଅପରିଗ୍ରହ, ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧ କହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଅପରିଗ୍ରହ କିଛି ସେଭ୍ କରିକି ରଖିବନି, ଯାହା ବରଞ୍ଚ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅ। ନିଜ ପେଟକୁ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କର, ତାଠୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେଭ୍ କରିକି ରଖିଲେ ବାରଭୂତ ଖାଇବ ବୋଲି ସେ ଏଠି ମହୁମାଛିଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଗଜଠୁ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଗଜ ମାନେ ହାତୀ। ହାତୀକୁ କେମିତି ଧରା ହୁଏ? ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ପତ୍ରରେ ବା କାଗଜରେ ବା ବସ୍ତାରେ ହାତୀର ଆକୃତି ଗୋଟେ କରିଦିଆଯାଏ, ଖାଲ ଭିତରେ ସେ ଆକୃତିକୁ ପକେଇ ଦିଆଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଖାଲ ଭିତରେ ସେ ଆକୃତିକୁ ପକେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହସ୍ତିନୀ ବନେଇ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଗଜ ବା ହାତୀ ଆସିକି ତା କାମ ଭାବନାରେ ସିଏ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାତୀ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବ ବୋଲି ସେ ଖାଲ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେ ଖାଲ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧରି ପକାନ୍ତି, ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ବାଡ଼େଇକି ତାର କେତେବେଳେ ମାରିଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାକୁ ପୋଷା ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, କିମ୍ବା ତା ଦାନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି, ତାର ନଖ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଶିଖିଲେ ଯେ କାମ ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଥିରେ କେବେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସିଏ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ବା ତାଙ୍କର ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏଇଆ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ, ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ ମୃଗକୁ ଦେଖିଲେ। ମୃଗ ମାନେ ହଉଛି ହରିଣ। ହରିଣ ମଧ୍ୟ ବଂଶୀର ସ୍ୱରକୁ ବା କୌଣସି ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଭାରି ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଏ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋକ ବଜାନ୍ତି, ବୀଣା ବଜାନ୍ତି, ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି, ହରିଣ ସେଠି ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାକୁ ଧରି ପକାନ୍ତି। ହରିଣ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଶ୍ରବଣକୁ ଏତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁନି। କିଏ ଭଲ କହିଲା ସିଏ ହିଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେମିତି ନୁହେଁ। କିଏ ଖରାପ କହିଲା ସିଏ ବି ହୁଏତ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମଧୁକୈଟଭ ରାକ୍ଷସ କୁହାଯାଏ। ଯେ ଭଲ କହୁଛି ସିଏ ହୁଏତ ଆମକୁ ତେଲେଇକି ତାର କାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେ ଖରାପ କହିଲା ସିଏ ହୁଏତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମକୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସେ ଏମିତି ସେ ମୃଗଠୁ ବହୁତ କଥା ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ ମାଛଠୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ମାଛ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ପକା ହଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ସିଏ ଚାଲି ଯାଉଛି ମାଛ କ'ଣ ସେଟାକୁ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ସଟପଟ ହେଇକି ସେଠି ମରୁଛି। ନିଜର ଫୁଡ୍ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ଦରକାର। ଅଯଥା ଆମେ ଦରକାରଠୁ ବେଶୀ ଖାଇଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଲୋଭରେ ଆମେ ପଡ଼ିକି ଏଇ ଯେତେ ଆମେ ଖାଉଥିବୁ ଆମ ଦେହ ସେତେ ଖରାପ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ମଣିଷ ମରନ୍ତି। ମଣିଷ ନ ଖାଇ ବେଶୀ ଲୋକ ମରନ୍ତିନି, ଖାଇ ଖାଇ ବେଶୀ ଲୋକ ମରନ୍ତି। ସେ ମାଛଠୁ ସେ ବହୁତ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ପିଙ୍ଗଳ ମାନେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ପିଙ୍ଗଳ। ସେ ତାଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ତାଠୁ ଶିଖିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଗାଁରେ। ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଦିନସାରା ତାର କୌଣସି କଷ୍ଟମର ଆସିଲାନି, ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଲା। ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି 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 ତାପରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ଏମିତି କ'ଣ ଖରାପ କଥା ଭାବିଲା ସେ। ତାକୁ ଗ୍ଲାନି ହେଲା। ଗ୍ଲାନି ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ତାକୁ ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କିଛି କାମ କରିବି, ମୁଁ ଏଇ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ୟାଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା, ନିରାଶାରୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଟ ହେଇପାରେ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶା ଆସୁଛି, ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇପାରିବା, ବେଟରମେଣ୍ଟ ଆମର ଲାଇଫର ବେଟର ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଠୁ ସେୟା ଶିଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ କ୍ରୂର ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ କ୍ରୂର ପକ୍ଷୀଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟା ଦେଖିଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି କ୍ରୂର। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପକ୍ଷୀଟି ତା ଥଣ୍ଟରେ କିଛି ମାଂସ ନେଇକି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଯେତେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଚିଲ ମାନେ କାଉ ମାନେ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ସହିପାରିଲାନି। କହିଲା ଏଇ ମାଂସଟା ସିନା ମୋ ପାଟିରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେ ସେଇ ମାଂସଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ଆସି ଶାନ୍ତିରେ ବସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଯାଇଛି, ତ୍ୟାଗ କଲା। ତ୍ୟାଗରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେ ମାଂସ ଟୁକୁରାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଧରି ପକେଇଲା। ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲା, ସେ ପକ୍ଷୀ ପଛଆଡ଼େ ସବୁ କାଉତକ ଚିଲତକ ସବୁତକ ତା ପଛରେ ଲାଗିଗଲେ, ତାକୁ କମ୍ପିଲେ, ତାକୁ ଗାଳି କଲେ, କା ଚିଲେଇଲେ, ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ସିଏ ତାକୁ ନେଇକି ବୁଲିଲା, ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଠୁ ଶିଖିଲେ, କେତେବେଳେ ଭୋଗରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ନଥାଏ, ତ୍ୟାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ ବାଳକ, ଛୋଟ ପିଲା, କ୍ଷୀର ପିଲାଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଛୋଟିଆ ପିଲା
ମାର କ୍ଷୀର ଖାଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼େ ବା କ୍ଷୀର ପିଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ସେମିତି ସିଏ ଶିକ୍ଷା କଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଟିକେ ପେଟଟା ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଏତିକିରେ ହିଁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା। ଆଉ ତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା କଥା। ଆଉ ଅଯଥା ଏତେ ଭେରାଇଟିର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପେଟଟା ତ ଫୁଲ ହେଇଛି ଭାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅ, ଏତେ କାହିଁ ଟେନସନ ନଉଛ। ସେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଠୁ ଏଇ କଥା ସେ ଶିଖିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଟେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଖିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଘରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷ ମାଗିବାକୁ, ସେଠି ଜଣେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସିଏ କିଛି ଗୋଟେ କୁଟୁଥିଲେ ହେମଲଦସ୍ତାରେ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଧାନ ଫାନ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ଗୋଟେ କୁଟୁଥିଲେ। କୁଟିଲା ବେଳେ ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଜୋର ଛନ 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 ଆୱାଜ ହେଲା। ସିଏ କଣ କଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲା। ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ଚୁଡ଼ି ରଖିଲା, ଗୋଟେ ହାତରେ ଦିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଦିଟା। ସେ ଦିଟା ଚୁଡ଼ିରେ ପିନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ କୁଟିଆ ଗରମ କଲା, ତଥାପି ଆୱାଜ ହେଲା। ସିଏ କଣ କଲା, ଦିଟା ଚୁଡ଼ି ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଦେଲା, ଆଉ ଦିଟା ଖୋଲିକି ରଖିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚୁଡ଼ି, ଏ ହାତରେ ଗୋଟେ ସେ ହାତରେ ଗୋଟିଏ, ଆଉ କିଛି ଆୱାଜ ହେଲାନି। ସିଏ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ ଯେ ଏକା ଏକା ରହିଲେ ହିଁ ଆୱାଜ ଆସିବନି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି, ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଆପଣ ଯାଇକି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ଭଲକରି ଶାନ୍ତିରେ। ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲକରି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିପାରିବେନି। ସେ କହିବ ଚାଲେ ଚାଲେ ଚାଲେ, ମୋର ଘର କାମ ଅଛି, ମୋର ଦୁଆର କାମ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକା ଏକା ଯାଇକି କରନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ ସାପଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଦିନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାପ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ନିଜ ଘରେ ରହୁନି, ଅନ୍ୟ ଯୋଉଠି ବି ପାଇଲା ସେଇଠି ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଘରରେ ସେ ରହିଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ପାଇଲା ସେଇଠି ରହିଯାଉଛି। ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଦ୍ୟା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଦେଖ ସାପ ହଉ ସେ ନିଜ ଘର କରୁନି, ସେମିତି ଆମମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ମଠ କରିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଜାତ ହେବ, ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଆସିବ। ଅନ୍ୟ କାହାର ମଠ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କାହାର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ନିରାଶା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏଗୁଡ଼ାରୁ ଦୂର ରହିବା ପାଇଁ ସିଏ ସାପଠୁ ଶିଖିଲେ ଯେ କେବେ ନିଜେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେଲା, ନିଜେ ଯାଇକି କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ହଉ ଗୁମ୍ଫା ହଉ ସେ ଯାଇକି ସେ ଜୀବନ ସାରା ସେମିତି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାପରେ ସେ କାହାଠୁ ଶିଖିଲେ? ସେ ତାପରେ ଶିଖିଲେ ଜଣେ ତୀର ବନଉଥିଲେ। ତୀର ବନଉଥିଲେ, ସେ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କର ପୁରା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଡେଡିକେସନ ଥିଲା ତୀର ବନେଇବାରେ, ସିଏ ମୋଟେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ରାଜା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ପୁରା ତୀରଟାକୁ ସିଧା କରିବି, ତା ଲୁହା ଗୁଡାକୁ ଏକଦମ ସିଧା ରଖିବି, ବାଉଁଶଟା ସିଧା ରଖିବି, ସିଧା ରଖିଲେ ସିଏ ଯାଇକି ଠିକ ଆଟାକ୍ କରିବ। ସିଏ ଏକଦମ ଭୋଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ତୀର ବନାନ୍ତି ସେ ଲୋକ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ସେ ପୁରା ସେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ରାଜା ଗଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ରାସ୍ତା ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି କି? ସେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କିଛି ରାଜା ଫାଜା ଯାଇଛନ୍ତି କି ନ ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ହେଇକି ତାଙ୍କର ତୀର ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଏକଦମ ସିଧା ସରଳ ହବ, ସେ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ଏକାଗ୍ରତା ସେ ଶିଖିଲେ। ତାପରେ ବୁଢିଆଣୀଠୁ ସେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ବୁଢିଆଣୀଠୁ ସେ ଶିଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ବିକଳ୍ପରେ ନିଜେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଡେଇ ହେଇଯାଉ। ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ବନେଇଥାଏ, ଖୁସିରେ ରହିବି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ଆଉ ସବୁ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଜାଲରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଡି ହେଇଯାଏ, ଛନ୍ଦି ହେଇକି ମରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଯାହା ବି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ସୋସାଇଟିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ବୋଲି, ଖୁସିରେ ରହିବ ବୋଲି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବା ବିପରୀତ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଡେଇ ହେଇଯାଉ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇଥାନ୍ତା ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛି। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ କାହାଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଗୋଟେ ଜୀବ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଭୃଙ୍ଗି। ଭୃଙ୍ଗିଠୁ ସେ ଶିଖିଲେ। ସେ ଭୃଙ୍ଗି କ'ଣ କରେ, ସିଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜୀବ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପୋକକୁ ଆଣିବ, ଗଛ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବ, ତା ଉପରେ ମାଟି ଚପେଇ ଦେବ, ତା ଭିତରେ ତା ବାହାରେ ସେ ଉଡ଼ିବ, ଭଁ 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 ହେଇକି ଉଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପୋକଟା ଥାଏ, ଯେକୌଣସି ପୋକ, ସିଏ ତା ଆୱାଜରେ ଭାଇବ୍ରେସନ ପାଇକି ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ସେ ଭୃଙ୍ଗି ହେଇଯାଏ। ତାଠୁ ଏଇ କଥା ସେ ଶିଖିଲେ। ଶିଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବଡି ଭାବିବି, ଶରୀର ଭାବିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶରୀର ହେଇଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବି, ପରମାତ୍ମା ଭାବିବି, ମୁକ୍ତି ଭାବିବି, ମୁକ୍ତ ଭାବିବି, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଭାବିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହେଇଯିବି, ଆତ୍ମା ହେଇଯିବି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ଖୁସିରେ ରହିବି। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ମୁଁ ସରୁଛି। ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର 24 ଗୁରୁ
किए किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ लीलामृत चैनल शुणा बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।